चालेल. मुगळे सर, कॅन वी गो ऑनलाईन? डांगे सर, त्यांना जर परमिशनसाठी आपल्याला कॉलेजची जर काही पत्र वगैरे अपेक्षित असेल ना, तर आपण Hmm. तेही देऊ, काय अडचण नाही. Yes, sir. ओके. ओके, चालेल सर, आपण ऑनलाईन जाऊया. ओके. नजीम, मला वाटतं मुल्ला, हॅलो, निहाल. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, यू कॅन स्टार्ट युअर साईड. Yes, sir. So, Yes. a very good morning to respected principal ma'am, honorable chief guest, teachers, and all my friends. So, myself Nihal Mullah, on behalf of Ismail Saib Mullah Law College Satara, I am extremely overwhelmed to get this opportunity to address you all on this program of JMFC Lecture series on the topic Special Relief Act 1963. So, I am extremely feel proud to be a part of such an elite institution where we are taught by such a great teachers whose teaching goes beyond the classroom. Also, they are the ones to be thanked for organizing such lecture series like under Career Katta Group Ismail Sai Mullah Law College Satara. We all have assembled here today to educate, motivate, and cherish the young mind present among us. So, apart from it, this is a great occasion to welcome our today chief guest, Honorable Advocate Sher Khan Dange, Senior Advocate District Court of Satara. And now I would like to request my friend Ahmed to welcome the address and also give the introduction of our today's honorable guest. Over to Ahmed. Thank you, Nihal. Myself, Ahmad Mullah. Good morning, everyone. We all have assembled here today to motivate and cherish the young minds present among us. Apart from it, on behalf of the college, I welcome our chief guest, Honorable Shri Sherkhan Dange sir. Welcome, sir. He is working towards connecting young minds to strive towards success and achievement. We are grateful to him for accepting our invitation and becoming the chief guest of today's event. Honorable Advocate Sherkhan Dange sir, he resides from Rehmatpur, Taluka Koregaon, District Satara. He has completed his education in BSc, BLIB and ISc. He has also completed his LLM and now currently he is practicing as a senior advocate since 2005, mostly in civil side. He also has the teaching experience in BCom and BBA. His course is last 9 years at Senior College, Rehmatpur, Vice President, and he is also the Vice President of District National Congress Cell Satara. The topic which he is going to explain us today is Specific Relief Act 1963. We welcome you, sir. Over to you, Nihal. Thank you, Ahmed. Now I would like to request honorable guest Advocate Sheikh Khan Dange sir to guide us on today's JMFC lecture series on topic Special Relief Act 1963. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Principal Ma'am, Nikum sir, Desai sir, Murli sir, and other staff members and you students for giving me such a opportunity to impart my knowledge on Specific Relief Act 1963. I will start with a Specific Relief Act 1963. This act is an act which defines remedies. As we know, there are laws which are divided in different categories. Now, these categories are firstly laws are which defines rights. Second, laws which defines the remedies, and laws which defines the procedure. Now, the right laws which defines the rights are laws like Contract Act, the Sale of Goods Act, the Transfer of Property Act, wherein the rights available to the person are defined. Now, second category is important for us as it defines the remedies. Now, Specific Relief Act falls under this category of law which defines the remedies. And third category of the law is procedural law. We know this procedural law, criminal procedure and civil procedure code. These are the two procedural laws. Now, as far as the Specific Relief Act is concerned, I have already stated that this law is a remedial law. Now, this law, Specific Relief Act, is divided in 8 chapters and 44 sections. Now, we have to see
what is mean by the relief, specific relief, a very relief, and what is mean by specific means a very, what a claimant is expecting from the court, that relief or definite relief is a specific relief. Now what is a relief? A relief is a word used for the remedy. So the Specific Relief Act is a law which provides the remedies. Now let us first see what kind of remedies available under this act. The remedies which are available under this act are the remedies in nature of recovery of possession of the property, remedy in nature of a specific performance of a contract, remedy in nature of rectification of a document or instrument, remedy in nature of cancellation of document, remedy in nature of rescission of a instrument, remedy in nature of the declaration of right or character, and the remedy in nature of injunctions. So this law is dealing with the remedies. Now what is the scope of this law? The Specific Relief Act is, this law provides for the relief only for the purpose of enforcing a individual civil rights and not the penal law. So enforcement of civil rights can be given as a remedied under this under this Specific Relief Act and not the penal laws. Now we know very basic thing that what is mean by right. A right is nothing but interest which is protected and recognized by the court of law. Even it is in civil nature, that is right to property, right to possession, right to declaration, right to compensation, right to damages. These all remedies are of civil nature, and these are the individual civil rights available to the person. So section 4 of the Specific Relief Act is very clear, and it it states the scope of this act, and it says that this act is or specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights and not the penal laws. Now we will turn towards reliefs which are available. As I have already stated, that relief of possession. Now relief of possession, when we are dealing with the relief of possession, there is a possession in respect of two kind of properties: one movable property and second one immovable property. A movable property means property which can be, or things which can be moved from one place to another place, and immovable property, it covers the lands and houses. Now recovery of specific movable property, as far as recovery of movable property is concerned, there are two sections important in this respect. Section 7 and section 8 of the Specific Relief Act deals with the provisions regarding recovery of movable property. म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की जंगम मिळकती आहेत, वस्तू आहेत, त्यांच्याबद्दल रिलीफ मागायचा आहे, तर त्याच्यासाठी सेक्शन 7 आणि 8 हा स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्टचा ऍप्लिकेबल होईल. नाउ a person who is entitled for the specific movable property, सेक्शन 7 काय म्हणतो की जी व्यक्ती स्पेसिफिक movable property मिळवायला पात्र आहे, he may recover it as per the procedure provided under civil procedure code. सिव्हिल प्रोसिजर कोड मध्ये जी काय प्रोसिजर दिलेली आहे त्या पद्धतीनं त्याला काय मिळेल, तर त्याचे रिलीफ मागता येईल. नाउ there is an explanation given to this section which provides that a trustee may sue. Trustee हा दावा दाखल करेल अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोझेशन ऑफ मुव्हेबल प्रॉपर्टी. जर का ती जंगम मिळकत असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये ट्रस्टीला सुद्धा या प्रकारचा दावा आणता येईल. आणि टेम्पररी आणि प्रेझेंट पोझेशन ऑफ मुव्हेबल प्रॉपर्टी इज सफिशियंट टू फाईल अ सूट अंडर दिस सेक्शन 7. हा सेक्शन 7 मध्ये हा जो कलम आहे
7 कलमाखाली मुव्हेबल प्रॉपर्टी मागण्यासाठी तुमचा स्पेशल आणि टेम्पररी राईट टू प्रेझेंट पोझेशन असेल, दॅट इज सफिशियंट. आता हा राईट कधी मागता येईल, तर ज्यावेळेस डिपेंडंट हा प्लेंटिफचा ट्रस्टी असेल किंवा एजंट असेल, तर त्याच्याकडून ओनरला पोझेशन मुव्हेबल प्रॉपर्टीचं मागता येईल. त्याच्यानंतर कॉम्पन्सेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड प्लेंटिफ ॲडिक्वेट रिलीफ, म्हणजे पैशाच्या स्वरूपात नुकसान भरपाई वादीला देणं हा ॲडिक्वेट रिलीफ असणार नाही. अशा परिस्थितीमध्ये मुव्हेबल प्रॉपर्टीचं तुम्हाला पोझेशन मागता येईल. व्हेन इट इज एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट, हे अशक्यप्राय असेल, टू असर्टन द ॲक्च्युअल डॅमेजेस कॉज बाय इट्स लॉस. समजा जर का पोझेशन नाही दिलं तर अशा परिस्थितीमध्ये किती नुकसान होणार आहे याचंही आपल्याला मोजमाप करता येणार नाही. अशा परिस्थितीमध्ये काय करता येईल, तर मुव्हेबल प्रॉपर्टीचं पोझेशन मागता येईल आणि ते ट्रस्टी एजंटच्या विरोधातही मागता येईल, किंवा जर का एखादी प्रॉपर्टी इलिगली ट्रान्सफर जर का झाली असेल, रॉंगफुली ट्रान्सफर झाली एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला, तर अशा परिस्थितीमध्येही मागता येईल. इथं आपण कंप्लीट केला एक अस्पेक्ट, पहिला इंट्रोडक्टरी अस्पेक्ट आपण कंप्लीट केला. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की हा जो स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट आहे हा रेमेडियल लॉ आहे, हा रेमेडी प्रोव्हाइड करतो. ह्या ज्या काही रेमेडीज आहेत, दीज आर इन दी नेचर ऑफ पोझेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मन्स, डिक्लरेशन, कॅन्सलेशन, रेक्टिफिकेशन, दॅन इंजंक्शन. त्याच्यानंतर हा जो काही लॉ आहे तो सेक्शन 4 प्रमाणे त्याचा स्कोप आहे, तो सिव्हिल राईट्स फक्त एन्फोर्स करण्यासाठी वापरला जातो, इंडिव्हिज्युअल सिव्हिल राईट. त्याच्यानंतर 7 आणि 8 ह्या सेक्शन मध्ये असं सांगितलेलं आहे की मुव्हेबल प्रॉपर्टी जर का तुम्हाला जर का रिकव्हर करायची असेल तर तुम्हाला प्रोसिजर प्रोव्हाइड केलेली आहे आम्ही सीपीसी खाली, त्याप्रमाणे तुम्हाला मुव्हेबल प्रॉपर्टी रिकव्हर करता येईल. आणि ती कुठल्या परिस्थितीमध्ये रिकव्हर करता येईल, कोणाकडून रिकव्हर करता येईल, तर ट्रस्टीकडून रिकव्हर करता येईल, एजंटकडून रिकव्हर करता येईल. जर का त्या मुव्हेबल प्रॉपर्टीचं नुकसान किती होणार आहे, कॉम्पन्सेशन इन मनी जे काय असणार आहे ते ॲडिक्वेट रिलीफ जर का देत नसेल, रॉंगफुली प्रॉपर्टी एकाकडून दुसऱ्याला ट्रान्सफर झाली असेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये मुव्हेबल प्रॉपर्टी मागता येईल. हे झालं सेक्शन आपण 8 पर्यंत आलो. पण त्याच्यापूर्वीचा सेक्शन 5 आणि 6 आहे हा इममुव्हेबल प्रॉपर्टीसाठी, रिकव्हरी ऑफ इममुव्हेबल प्रॉपर्टी. सो इममुव्हेबल प्रॉपर्टी मी सांगितलं की इममुव्हेबल प्रॉपर्टी मीन्स अ प्रॉपर्टी which cannot be moved from one place to other place. It covers the landed property and the house property. Now let us see what section 5 of the specific relief act says. हा 5 नंबरचा सेक्शन काय सांगतो, जसं तिकडे 7 नंबरचा सेक्शन सांगत होता की तुम्हाला मुव्हेबल प्रॉपर्टी रिकव्हर करता येईल ऍज पर दी प्रोसिजर प्रोव्हाइडेड अंडर सिव्हिल प्रोसिजर कोड. सेम थिंग इज हियर. अ पर्सन एंटायटल्ड टू दी पोझेशन ऑफ specific immovable property he may recover in the manner provided by the code of civil procedure. ह्या दिवाणी प्रक्रिया संहितेमध्ये जी काही प्रोसिजर प्रक्रिया जी काही सांगितलेली आहे त्या प्रक्रियेप्रमाणे तुम्हाला काय करता येईल, तर स्पेसिफिक इममुव्हेबल प्रॉपर्टी मागता येईल, त्याचं ताबा घेता येईल किंवा ती मिळवता येईल तुम्हाला. मग ही प्रोसिजर, आता इथं थोडंसं असं होतं की सिव्हिल प्रोसिजर मध्ये काय प्रोव्हाइड केले, सिव्हिल प्रोसिजर कोड मध्ये सूट फाईल करायचा त्याच्याबद्दलची तरतूद केलेली आहे, त्याच्यावर WS येते, त्याच्यानंतर हेअरिंग कसं होतं, ही सगळी प्रक्रिया दिलेली आहे. सो ज्या वेळेस तुम्हाला एखादा राईट जर का अवेलेबल असेल तर तो एन्फोर्स करून घेण्याकरता, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करून घेण्याकरता तुम्ही काय केलं पाहिजे हे सीपीसी मध्ये प्रोव्हाइड केलंय. म्हणजे तुम्ही जर का पाहिलं तर ऑर्डर 6 आहे ते प्लिडिंगच्या अनुषंगाने आहे, ऑर्डर 7 मध्ये फायलिंग ऑफ अ प्लेंटच्या अनुषंगाने आहे बघा. सो यू कॅन इन्स्टिट्यूट अ सूट against the person who is illegally obstructing your right or specific immovable property ला ज्यांनी तुमच्या अडथळा केलाय त्याच्याकडून तुम्ही ती प्रॉपर्टी मागू शकाल. नाउ सेक्शन 6 what section 5 has provided that you can recover it as per the procedure provided under civil procedure code 1908. Now section 6, what is this section says? It is the important section. If a person is dispossessed of immovable property, if a person is dispossessed of immovable property without his consent, त्याच्या consent शिवाय त्याला dispossess केला गेला, and otherwise than
ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, कोड म्हणजे ज्याला कायद्याची जी प्रक्रिया दिलेली आहे, जो प्रोसिजर घालून दिलेली आहे, ती प्रोसिजर फॉलो न करता समजा जर का एखाद्या पर्सनचा जर का इमोवेबल प्रॉपर्टी मधून डिस्पोजेस केलं गेलं, देन ही or any other person claiming and through him may file a suit for the recovery of possession of that specific immovable property. So एखादी व्यक्ती आहे की ज्याला इमोवेबल प्रॉपर्टी पजेस करण्याचा अधिकार आहे आणि त्या व्यक्तीला त्याच्या कन्सेंट शिवाय डिस्पोजेस केलं गेलं, त्याला विदाउट ड्यू प्रोसिजर ऑफ लॉ, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ शिवाय त्याला डिस्पोजेस केलं गेलं, अशा परिस्थितीमध्ये त्या व्यक्तीला किंवा एखादी व्यक्ती जी त्याच्या थ्रू ती प्रॉपर्टी रिकव्हर करायला पात्र आहे, त्या व्यक्तीला काय करता येईल तर दावा करता येईल. आता याच्यामध्ये हा जो दावा आहे तो विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन दाखल केला गेला पाहिजे. इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट दिस सूट इज टू बी फाइल्ड within 6 months from the date of disposition and there is no suit can be laid against the government. ह्या सेक्शन खाली जर का तुम्हाला दावा करायचा असेल तर तो सरकारच्या विरुद्ध काय करता येणार नाही, दाखल करता येणार नाही. आणि ह्या सेक्शन खाली जर का एखादी ऑर्डर किंवा डिक्री झाली त्या सूटमध्ये तर त्या ऑर्डरच्या विरुद्ध अपील ही करता येणार नाही आणि त्याच्या विरुद्ध रिव्ह्यू ही दाखल करता येणार नाही. सो दिस प्रोव्हिजन इज प्रोव्हाइडेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिस स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट. बट व्हॉट इज इम्पॉर्टंट अंडर दिस सेक्शन, ह्या सेक्शन मध्ये ज्या व्यक्तीने पोझिशन मागितलेलं आहे त्या व्यक्तीला त्या प्रॉपर्टीचं टायटल असलंच पाहिजे असं बंधनकारक नाहीये. सो समजा जर का आता तुम्ही विचार करत असाल की डिक्री किंवा ऑर्डर झाली या सेक्शन खाली, सेक्शन 6 खाली, तर मग समजा जर का एखादी व्यक्ती खरी ओनर असेल आणि त्याच्याकडून समजा कब्जा जर का दुसऱ्या व्यक्तीला गेला तर त्यांनी काय करायचं, तर तो जो टायटल होल्डर आहे ज्याला ओनरशिप राईट आहे तो वेगळा सूट दाखल करू शकतो आणि त्या वेगळ्या सूटमध्ये तो ह्या प्रॉपर्टीचं पोझिशन मागू शकतो. हा जो सेक्शन 6 आहे त्याच्या मागचा बेस असा आहे की समजा जर का आता एक इलस्ट्रेशन सांगतो तुम्हाला म्हणजे समजेल की हा सेक्शन 6 कधी ऍप्लिकेबल होतो, सेक्शन 5 कधी ऍप्लिकेबल होतो. सेक्शन 5 जो आहे ना याच्यामध्ये रिकव्हरी ऑफ पोझेशन ऑन दी बेसिस ऑफ टायटल सुद्धा तुम्हाला करता येईल इमोवेबल प्रॉपर्टीज. पण सेक्शन 6 मध्ये तुम्ही टायटल तुम्हाला आहे का नाही हे बघायचंच नाहीये, फक्त 2 गोष्टी बघायच्या. तुमचं प्रिव्हियस पोझिशन होतं ना, ते प्रिव्हियस पोझिशन तुम्हाला विदाउट कन्सेंट तुमचं पोझिशन काढून घेतलं ना आणि विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ काढून घेतलं ना तर अशा परिस्थितीमध्ये तुम्हाला सेक्शन 6 खाली सूट दाखल करता येईल. म्हणजे काय होतं की समजा जर का एखादा टेनंट आहे, एक भाडेकरू आहे एका इमोवेबल प्रॉपर्टीमध्ये, त्या घरामध्ये भाडेकरू म्हणून राहतोय आणि त्याचा मालक जो आहे त्या मालकाला त्यांनी समजा एक 6-7 महिने भाडंच दिलं नाही, भाडं दिलं नाही, त्या मालकाला अधिकार काय, तर मालकाने काय केलं पाहिजे तर एक तर रेंट कंट्रोल ऍक्ट असेल त्याच्याप्रमाणे किंवा मग तुमचं ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट सेक्शन 105-106 प्रमाणे जे काय असेल तर त्याला ते नोटीस देणं आणि नोटीस देऊन ती टेनन्सी टर्मिनेट करून त्याच्याकडनं पोझिशन मागून घेणं. ही काय केली, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नी पोझिशन मिळवण्याची प्रोसिजर दिलेली आहे ना. आता जर का त्या मालकाने काय केलं, दांडगावा केला आणि त्या टेनंटचं सगळं जर का सामान वगैरे सगळं घेतलं आणि त्या टेनंटला समजा त्या प्रॉपर्टीतनं बेदखल केलं, त्याला हाकलून काढला बाहेर, तर या परिस्थितीमध्ये त्या टेनंटला अधिकार काय, त्याच्या संमतीशिवाय पण त्याला हकललाय आणि पोझिशन त्याचं होतं पण ते विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नी फोर्सिबली घेतलं गेलंय मालकाकडून. अशा परिस्थितीमध्ये त्या टेनंटला म्हणता येईल की मला जोपर्यंत ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नी तुम्ही इविक करत नाही तोपर्यंत मला पोझिशन द्या, म्हणजे परत माझं पोझिशन रिस्टोर करा. हे कुठला सेक्शन सांगतो तर हा सेक्शन 6 सांगतो. आणि मग परत त्या यांनी समजा का त्या भाडेकरूंनी ज्यांनी डिफॉल्ट केलेला होता त्यांनी पोझिशन मध्ये गेला, ह्या सेक्शन खाली त्याला रिलीफ मिळाला, मग अशा परिस्थितीमध्ये मालकाने काय करायचं, त्या रिलीफच्या अगेन्स्ट त्याला अपील करता येत नाही, रिव्ह्यू करता येत नाही. मग मालकाला काय करता येईल तर सेक्शन 5 प्रमाणे दावा करता येईल. म्हणजे ह्याच्यात जे म्हटले की ही इज एंटायटल फॉर द पोझिशन ऍज अ ओनर, पण त्यांनी काय करायचं मग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ प्रमाणे प्रोसिजर जी आहे ती फॉलो करायची आणि त्या
भाडेकरूकडून त्यांनी काय करायचंय तर पोझिशन घ्यायचंय. इथं आपण सेक्शन 5 आणि 6 ही पाहिला आणि याच्यामध्ये आपण पोझेशनचा जो आस्पेक्ट होता की रेमेडी ऑफ पोझेशन रिगार्डिंग द इमूव्हेबल प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग द इन रिस्पेक्ट ऑफ द मूव्हेबल प्रॉपर्टी, हा आस्पेक्ट आपण कव्हर केला. आता आपण पुढे पाहूयात की स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स. सगळ्यात महत्वाचा आणि सगळ्यात मोठा जो या स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट मधला बल्क जो पोर्शन आहे तो सेक्शन 9 ते सेक्शन 25 कव्हर करते आणि याच्यावर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स विचारले जातात. अँड आता जो काय 2018ला जी काय अमेंडमेंट झाली त्या अमेंडमेंट नंतर याच्यामध्ये खूपसे मोठे बदल झाले की स्पेसिफिक परफॉर्मन्स जो होता तो डिस्क्रेशनरी रिलीफ होता, तो आता डिस्क्रेशनरी रिलीफ न राहता तो मॅन्डेटरी फॉर्म मध्ये गेलेला आहे. कोर्टाला स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट हा करूनच द्यावा लागेल या पद्धतीनं सेक्शन 10 आलेलं आहे. पहिल्यांदा आपण बघूया सेक्शन 9 काय म्हणतोय की डिफेन्स रिस्पेक्टिंग दी सूट फॉर अ रिलीफ बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रॅक्ट आर अवेलेबल ग्राउंड्स विच इज अवेलेबल अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे ह्या स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट जर का मागितला असेल एखाद्या वेळेस वादीनी तर त्या परिस्थितीमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट खाली जितके डिफेन्सेस त्या डिफेंडंटला अवेलेबल असतील दीज ऑल डिफेन्सेस आर अवेलेबल अंडर दिस ऍक्ट ऑल्सो. म्हणजे प्रतिवादीला ते सर्व डिफेन्सेस घ्यायला तो प्रतिवादी पात्र असेल. फॉर एक्झाम्पल ए अग्रीज टू सेल बी अ प्रॉपर्टी फॉर ₹50,000. नाउ at the time of the execution of the agreement A was a minor. अशी जर का परिस्थिती असेल, now A can take a defense that he was a minor at the time of execution of the agreement and the agreement is void as minors agreement is void. हा जो काही डिफेन्स आहे तो कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट खाली त्याला अवेलेबल आहे म्हणून इथं पण घेता येईल सेक्शन 9 प्रमाणे. नाउ पुढे जाऊया सेक्शन 10 काय म्हणतो. स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट शॅल बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट. म्हणजे सेक्शन 10 एक जनरल रूल सांगतो की कोर्टाने स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट हा दिलाच पाहिजे. आता स्पेसिफिक परफॉर्मन्स म्हणजे काय की जे काय अग्रीमेंट मध्ये ठरलेलं आहे त्या पद्धतीने त्या पार्टीला वागणूक करायला भाग पाडलंच पाहिजे कोर्टाने. हे काय झालेलं आहे तर सेक्शन 10 सांगितलंय. पण त्याला प्रोव्हिजो दिलाय, त्याला बार दिल्यात. ते बार कुठल्या कुठल्या सेक्शन खाली दिलेत तर सेक्शन 11 टू सेक्शन 14 अँड सेक्शन 16 हे जे काही कलम आहेत की पहिला रूल झाला एक सेक्शन 9 प्रमाणे म्हटलं गेलं की तुम्हाला सर्व डिफेन्सेस जे कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट खालचे डिफेन्सेस आहेत ते तुम्हाला अवेलेबल असतील. सेक्शन 10 म्हणतो की कोर्टाने स्पेसिफिक परफॉर्मन्स दिलाच पाहिजे. कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट शॅल बी एन्फोर्स बाय द कोर्ट. कोर्टाने दिलाच पाहिजे. प्रोव्हाइडेड the restrictions are provided under section 11 subclause 2, under section 14 and under section 16. Now what these are restrictions, what are the bars? Interconnected आहे म्हणून मी सेक्शन 11.2 पण इथं संपवतो, 14 पण संपवतो आणि 16 पण संपवतो. 11.2 काय म्हणतं की कॉन्ट्रॅक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी in excess of his power in breach of a trust cannot be specifically enforced. पहिल्यांदा कॉन्ट्रॅक्ट जर का ट्रस्टीने केला असेल आणि तो त्याच्या पॉवर्स एक्सीड करताना केला असेल म्हणजे त्याच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन जर का त्याने एखादा करार केला असेल तर त्या ट्रस्टीकडून तुम्हाला स्पेसिफिक एन्फोर्समेंट मागता येणार नाही. इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट त्या विश्वस्ताच्या अगेन्स्ट त्याच्या ह्याच्या अगेन्स्ट जर का केलेला असेल इंटरेस्टच्या तर त्याच्यासाठी पण स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागता येणार नाही. हा झाला पहिला अपवाद. दुसरा अपवाद काय झाला तर सेक्शन 14 मध्ये काय काय सांगितले बघा. कॉन्ट्रॅक्ट्स विच कॅनॉट स्पेसिफिकली एन्फोर्स. फर्स्टली पार्टी हॅज ऑब्टेन्ड द सबस्टिट्यूटेड परफॉर्मन्स अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट. दिस इज अ न्यू टर्म सर. नाउ व्हॉट इज a substituted performance of contract? This is introduced by section 20 after the amendment of 2018. मेजर ज्या अमेंडमेंट झाल्या होत्या 2018च्या त्याच्यातली एक सगळ्यात मेजर अमेंडमेंट आहे सेक्शन 20 मधली. याच्यामध्ये सेक्शन 20 जो आहे तो थोडासा बघूया की सबस्टिट्यूटेड कॉन्ट्रॅक्ट ज्यांनी घेतला त्याला स्पेसिफिक परफॉर्मन्स तुम्हाला मागता येणार नाही. मग हा जो सेक्शन 20 आहे तो काय म्हणतो, वेअर
a contract is broken due to non-performance of a promise by any party, and party who suffers such a breach have option of substituted performance through third party or through his own agency. म्हणजे जर का एखादा कॉन्ट्रॅक्ट एखाद्या त्या कॉन्ट्रॅक्टच्या पार्टीज पैकी एखाद्या पार्टीनी ब्रीच केला म्हणून जर का ज्या पार्टीला अग्रीव झाला जो त्या ब्रीचमुळे त्याला काय करता येईल, थर्ड पार्टीकडून तो कॉन्ट्रॅक्ट एन्फोर्स करून घेता येईल किंवा त्याला स्वतःच्या एखाद्या एजन्सीकडून तो कॉन्ट्रॅक्ट एन्फोर्स करून घेता येईल आणि अँड रिकवर दी एक्सपेन्सेस अँड अदर कॉस्ट ऍक्च्युअली इन्क्वर्ड ऑर सफर्ड बाय हिम फ्रॉम अ पार्टी कमिटिंग सच अ ब्रीच. आता ती जी काय ज्या पार्टीनं ब्रीच केलंय त्याच्याकडून त्याला एक्सपेन्सेस पण मागता येतील आणि त्याला जे काय कॉस्ट काय जो काय खर्च झाला तो सुद्धा त्याला मागता येईल. पण याच्यासाठी त्यानं काय केलं पाहिजे, तर त्यांनी काय केलं पाहिजे तर 30 दिवसाची प्रायर नोटीस दिली पाहिजे. कोणाला, नोटीस इन रायटिंग दिली पाहिजे अँड टू अ पर्सन हु ब्रीचेस सच ए टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. ते जे काय अग्रीमेंटचं टर्म कंडिशन ज्या पार्टीनं ब्रीच केलं त्याला 30 दिवस अगोदर रायटिंग मध्ये नोटीस द्यायची आणि सांगायचं की तू हा कॉन्ट्रॅक्ट जो आहे तो परफॉर्म कर. आणि समजा जर का त्यांनी जर का तो कॉन्ट्रॅक्ट त्या पद्धतीनं परफॉर्म नाही केला आणि मग त्यांनी अग्रीव पार्टीनी जर का थर्ड पार्टीकडून जर का तो कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म करून घेतला असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये त्या व्यक्तीला काय करता येणार नाही, तर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स करून मागता येणार नाही. नाउ हे झालं सेक्शन 20चं हे आहे की सबस्टिट्यूटेड परफॉर्मन्स. म्हणजे एकदम सिंपल ह्याच्यामध्ये की ज्या व्यक्तीने कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म करायचा होता त्यांनी ब्रीच केला म्हणून जी अग्रीव पार्टी होती ज्याचं नुकसान झालं त्यांनी नोटीस पाठवली इन रायटिंग 30 डेज आणि त्याला सांगितलं की तू तुझा कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म कर. त्यांनी काय तो परफॉर्म नाही केला म्हणून यांनी मग थर्ड पार्टीकडून जर का तो कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म करून घेतला असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये काय होतं, पार्टी ज्यांनी की सबस्टिट्यूटेड परफॉर्मन्स करून मागितलेला आहे त्याला परत स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागता येणार नाही. पुढं परफॉर्मन्स ऑफ विच इन्व्हॉल्व अ परफॉर्मन्स ऑफ कंटिन्युअस ड्युटी विच कोर्ट कॅनॉट सुपरवाइज. म्हणजे कंटिन्यू जर का सुपरविजनची जर का कोर्टाच्या एखादी ड्युटी आहे एखादा ऑब्लिगेशन आहे त्या ड्युटी कंटिन्युअस सुपरविजन कोर्टाचं असणं गरजेचं असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये ते कंटिन्युअस सुपरविजन पॉसिबल नसतं म्हणून मग अशा परिस्थितीमध्ये स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागता येत नाही. थर्डली कॉन्ट्रॅक्ट इज डिपेंडंट ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज जर का असेल तर अशाही प्रकारच्या कॉन्ट्रॅक्टचं स्पेसिफिक परफॉर्मन्स करून मागता येत नाही. आणि कॉन्ट्रॅक्ट इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल जर का असेल तर या परिस्थितीमध्ये सेक्शन 14 खाली तुम्हाला स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट मागता येणार नाही. आता सेक्शन 16 काय म्हणतो परत, तर हु हॅज ऑब्टेन अगेन अ पर्सनल बार टू रिलीफ, ह्याच्याबद्दल सेक्शन 16 सांगतो. परत इथं तोच सेक्शन आला की सेक्शन 20 जो आहे की वन्स यू हॅव ऑब्टेन्ड अ substituted performance from the party, you cannot again ask for the specific performance from the very same person. Secondly, who has incapable of performing a contract, a party who has incapable to perform a contract त्याच्या नाही. सो सेक्शन 10 मध्ये 2 पार्ट मध्ये डिवाइड झाला हा सेक्शन. सेक्शन 10चा पहिला पार्ट म्हणतो की कोर्ट शॅल स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट शॅल बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट. त्याच्यानंतर मात्र बार्स प्रोव्हाइड केले सेक्शन 11(2) प्रमाणे केलंय की तो बार आहे तो ट्रस्टीने जर का काय केलं असेल की एक्सेस पॉवर्स यूज करताना कॉन्ट्रॅक्ट केला असेल किंवा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट केला असेल तर असा एन्फोर्स करता येणार नाही. त्याच्यानंतर सेक्शन 14 मध्ये सांगितलं की तुम्हाला सबस्टिट्यूटेड परफॉर्मन्स घेतला असेल तर तुम्हाला करता येणार नाही. कंटिन्युअस सुपरविजनची ड्युटी आहे तुमच्यावर कोर्टाची त्याच्यावर असेल अशा परिस्थितीमध्ये ते कंटिन्युअस सुपरविजन ठेवता येत नाही म्हणून तो परफॉर्म करता येणार नाही. कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज नेसेसरी असेल तर करता येणार नाही आणि कॉन्ट्रॅक्ट इन नेचर डिटर्मिनेबल असेल तरी करता येणार नाही. सेक्शन 16 मध्ये परत जो सांगितला की सबस्टिट्यूटेड परफॉर्मन्स असेल तर मागता येणार नाही आणि त्याच्यानंतर मग व्हरायन्स ऑफ दी कॉन्ट्रॅक्ट
फ्रॉड ऑन दी फ्रॉड ली जर का कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये ऍक्ट केला असेल, व्हायलेट दी इसेन्शियल टर्म्स ऑफ दी कॉन्ट्रॅक्ट असेल, जो परफॉर्म करत नाही कॉन्ट्रॅक्ट, किंवा जो प्रूव्ह करत नाही की तो रेडी आणि विलिंग आहे कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म करायला, अशा व्यक्तींना काय करता येत नाही, तर कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मन्स त्या कॉन्ट्रॅक्टचं किंवा ऍग्रीमेंटचं करून मागता येत नाही. आता सबस्टिट्युटेड परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट बद्दल मी सांगितले की तो सेक्शन 20चा फर्स्ट पार्ट सांगितला, सेक्शन 20 सांगितला. सेक्शन 20A जो आहे तो स्पेशियल प्रोव्हिजन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट रिलेटिंग टू इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. आता हे जे काय गव्हर्नमेंटचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे प्रोजेक्ट आहेत, म्हणजे पायाभूत सुविधा पुरवण्याच्या ज्या काही योजना आहेत, त्या अनुषंगाने कोर्टाला इंजंक्शन देता येणार नाही, असं सेक्शन 20A मध्ये आलेलं हे अमेंडमेंट आहे. 2018च्या अमेंडमेंटने ज्या काही महत्वाच्या ज्या काही तरतुदी या स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट मध्ये आणल्या, त्यातली ही एक तरतूद आहे की नो इंजंक्शन शॅल बी ग्रँटेड इन अ सूट as injunction would cause specific performance. Now they are representative in interest, they can also seek the relief of specific performance. Now in case of a contract of settlement of marriage, the beneficial person also entitled for the specific performance of the contract. In case of a limited liability partnership, in case of limited liability partnership, if that partnership is entered into a contract and amalgamated in another partnership, another limited liability partnership, then such a new formed limited liability partnership, it is also entitled to seek the specific performance. Now म्हणजे काय झालं की मर्यादित दायित्व भागीदारी संस्था एखादी होती, ती मर्यादित दायित्व भागीदारी संस्था ज्या वेळेस अमालगमेट झाली, दुसऱ्या एका संस्थेमध्ये तिचं फॉर्मेशन झालं, त्याच्या विलिनीकरण झालं, नवीन जी काही मर्यादित भागीदारी संस्था जी काय अस्तित्वात येईल, मर्यादित दायित्व भागीदारी संस्था, ती काय करू शकेल, तर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागू शकेल. तीच गोष्ट कंपनी बद्दल आहे. जर का कंपनी बरोबर जर का तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट केला असेल आणि मग ती कंपनी अमालगमेट झाली दुसऱ्या कंपनीमध्ये, तर न्यूली फॉर्म जी कंपनी आहे ती काय करेल, तर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागू शकेल दुसऱ्या व्यक्ती विरुद्ध. तसंच प्रमोटर्स ऑफ दी कंपनीनी जर का, प्रमोटर म्हणजे प्रवर्तक, कंपनी ऍक्ट खाली आपण पाहिलं 1956चा जो कंपनी ऍक्ट आहे, तर प्रमोटर्स आर दोज पर्सन्स हु आर टेक एव्हरी ऍक्शन, म्हणजे पहिल्यांदा कंपनी कशी अस्तित्वात आणायची, तिथून ती कंपनी कशी फॉर्म करायची, रजिस्टर कशी करायची, त्याची ध्येय धोरणं सगळ्या गोष्टी कोण ठरवतं, पहिलं संस्थापक मंडळ वगैरे, सगळ्या संचालक मंडळ वगैरे ते प्रमोटर्स ठरवतात. पण हे जे काय प्रमोटर्स आहेत त्यांनी जर का एखादा कॉन्ट्रॅक्ट केला असेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये त्याच्यानंतर ती कंपनी इनकॉर्पोरेट झाल्यानंतर ती जी काही कंपनी आहे ती कंपनी सुद्धा काय करू शकेल, तर कंपनी स्वतःच्या नावाने काय करू शकेल, तर ती स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागू शकेल. अशी म्हणजे हु मे ऑब्टेन दी स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ह्या गोष्टी दिल्या सेक्शन 15 मध्ये. तर पार्टीज असतील, त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असतील, मर्यादित दायित्व संस्था असतील, ती अमालगमेट झाली आणि नंतर विलिनीकरणानंतर नवीन जी फॉर्म झाली ती असेल, तिला मागता येईल. कंपनी जर का विलिनीकरण झाले, दुसऱ्या कंपनीमध्ये नवीन कंपनी जी फॉर्म झाली तिला मागता येईल. प्रमोटर्सनी समजा एखादा करार केला असेल आणि नंतर कंपनी फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेटेड झाली असेल आणि त्या कंपनीनं तो कॉन्ट्रॅक्ट जर का ऍक्सेप्ट केला असेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये ती काय न्यूली फॉर्म कंपनी आहे तिला सुद्धा काय करता येईल, तर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागता येईल. हे झालं सेक्शन 15 मध्ये. आता सेक्शन 19 ऑफ दी स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट सांगतो की अगेन्स्ट हुम स्पेसिफिक परफॉर्मन्स कॅन बी क्लेम्ड. हा स्पेसिफिक परफॉर्मन्स कुणाच्या विरोधात तुम्हाला मागता येईल, तर पहिल्यासारखंच अगेन्स्ट अ पार्टी और आयदर पार्टी डिअर टू, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टला ज्या काही दोन व्यक्ती होत्या, ज्या दोन पक्षकार होते त्यांना मागता येईल. त्याच्यानंतर एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, अंडर हिम, बाय अ टायटल अरायझिंग आउट सबसिक्वेंटली टू दी कॉन्ट्रॅक्ट, म्हणजे ट्रान्सफरी जर का असेल, तो सबसिक्वेंट टायटल ज्याला अक्वायर झालं त्या व्यक्तीला सुद्धा काय करता येईल, तर त्याच्या अगेन्स्ट सुद्धा तुम्हाला या प्रकारचा स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागता येईल. त्याच्यानंतर लिमिटेड
लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म असेल, आता वर जे सांगितलं तेच तिन्ही गोष्टी आल्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी आणि प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी. आता ह्या ज्या काही 3 कंडिशन्स आहेत ज्या वर होत्या की ज्यांना मागता येईल आणि ज्यांच्या विरोधात मागता येईल, त्याच्यामध्ये समजा जर का एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म असेल, ती अमाल्गमेट झाली, त्यांनी न्यू फॉर्म केली, जी काय न्यू फॉर्म केली त्याच्या अगेन्स्ट मागता येईल. सेकंडली कंपनी होती, अमाल्गमेट झाली, न्यू फॉर्म कंपनी झाली, त्या कंपनीच्या अगेन्स्ट, न्यू फॉर्म कंपनीच्या अगेन्स्ट पण तुम्हाला काय मागता येईल, स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागता येईल. थर्डली प्रमोटर्स होते, प्रमोटर्सनी कंपनी इनकॉर्पोरेट केली, न्यू फॉर्म जी काही कंपनी अस्तित्वात आली त्या कंपनीच्या अगेन्स्ट काय करता येईल, स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागता येईल. हे झालं सेक्शन 19 बद्दल. सो हिअर वी हॅव completed the important some of the important section regarding the specific performance of the contract. So section 9 ते सेक्शन 20 पर्यंतच्या ज्या काही महत्वाच्या तरतुदी होत्या त्या आपण इथं पाहिल्या. याच्यानंतर आपण जाऊयात ते म्हणजे सेक्शन 26 दी रेक्टिफिकेशन ऑफ दी इन्स्ट्रुमेंट. आता रेक्टिफिकेशन कशाला म्हणायचं. सो रेक्टिफिकेशन आणि का करायचं असतं रेक्टिफिकेशन. Rectification is nothing but the correction of the mistakes in the instrument or a document. काय होतं की some of the times it happen that a intention of the parties is different and what is written in the document that aspect is different. म्हणजे जे काही इंटेन्शन होतं पार्टीचं ते इंटेन्शन वेगळं असतं आणि डॉक्युमेंट मात्र वेगळ्या प्रकारे एक्झिक्यूट झालेला असतो, त्याच्यामध्ये रायटिंग वेगळं आलेलं असतं. अशा परिस्थितीमध्ये इफ both the parties to the document, if they both agree, there is no question, they might have rectified that deed. म्हणजे ते चूक दुरुस्ती लेख हा जो काही एक मराठीमध्ये शब्द आहे, एखादा दस्त समजा चुकला आपल्याकडून तर आपण काय करू शकतो की दोन्हीच्या संमतीने आपण त्याचा चूक दुरुस्ती लेख करू शकतो. पण समजा जर का समोरची व्यक्ती ती चूक दुरुस्त करून द्यायला तयार नसेल तर अशा परिस्थितीमध्ये काय करता येईल, तर सेक्शन 26 प्रमाणे काय करता येईल, तर कोर्टामध्ये दावा करता येईल की इंटेन्शन काहीतरी वेगळं होतं, डॉक्युमेंटमध्ये काहीतरी वेगळं आलेलं आहे. मग हे करता असताना काय गरजेचं आहे ते आपण पाहूया. रेक्टिफिकेशन इज नथिंग बट करेक्टिंग अ डॉक्युमेंट और इंस्ट्रूमेंट. द terms of the contract are agreed in one way and something else is reduced in the form of writing, it needs correction. So yeah, agreed in one way and it is written something different, that's why writing is to be corrected to the intention. जे काही इंटेन्शन होतं त्या पद्धतीनं काय झालं पाहिजे, तर ते रायटिंग करेक्ट झालं पाहिजे. म्हणून हा ऍक्ट हा जो काही सेक्शन आहे तो इनकॉर्पोरेट केल्याचं दिसून येतं. याच्यासाठी व्हॉट आर द इसेन्शियल्स फॉर ऍप्लिकेशन ऑफ दिस सेक्शन. हा सेक्शन जर काय अप्लाय करायचा असेल तर इसेन्शियल्स काय. कॉन्ट्रॅक्ट्स आर एंटर्ड इन टू. पहिल्यांदा तर कॉन्ट्रॅक्ट तिथं झाला पाहिजे, रायटिंग मधला झाला पाहिजे. सच अ कॉन्ट्रॅक्ट और इंस्ट्रुमेंट्स आर पुट इन टू रायटिंग, सो इट मस्ट बी इन रायटिंग. देअर इज आयदर फ्रॉड कमिटेड और देअर इज अ म्युच्युअल मिस्टेक कमिटेड. याच्यामध्ये दोन गोष्टी असल्या पाहिजेत. एक तर पार्टीनी काय केलं पाहिजे, फ्रॉड तरी कमिट केला पाहिजे, किंवा दोन्ही पार्टीची म्युच्युअल मिस्टेक पाहिजे त्या ह्याच्यासाठी. डॉक्युमेंट एक्झिक्यूट करत असताना, इन्स्ट्रुमेंट एक्झिक्यूट करत असताना त्यांची म्युच्युअल मिस्टेक झाली पाहिजे. सो रेक्टिफिकेशन मागायचं असेल तर डॉक्युमेंट पाहिजे, डॉक्युमेंट हा रायटिंग मध्ये पाहिजे, तिथं फ्रॉड कमिट झालेला असला पाहिजे किंवा तिथं म्युच्युअल मिस्टेक पाहिजे. आणि बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉड, बिकॉज ऑफ दिस म्युच्युअल मिस्टेक, such a writing does not express the real intention of the parties. त्या पार्टीजचं जे काय रिअल इंटेन्शन त्या डॉक्युमेंट एक्झिक्यूट करण्यामागचं होतं तेच जर का समोर येत नसेल तर अशा परिस्थितीमध्ये काय करता येईल, तर रेक्टिफिकेशन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट करता येईल. आता हु कॅन आस्क फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. पार्टीज टू द कॉन्ट्रॅक्ट कॅन आस्क or may ask for the rectification of the instrument and by either party or their representative may also ask for the rectification of the instrument. Now what is important, you should plead in your suit that you want this kind of rectification. आणि तो जो रेक्टिफिकेशन आहे हे रेक्टिफिकेशन करण्यासाठीचा जो काही क्लेम आहे तो क्लेम डिफेंडंटला पण अवेलेबल आहे. डिफेंडंट सुद्धा म्हणू शकतो की त्या मूळच्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये काय करा, तर या प्रकारचं रेक्टिफिकेशन करा. आणि हे रेक्टिफिकेशन करत असताना एक गोष्ट सगळ्यात महत्वाची की
हे रेक्टिफिकेशन हे आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये करता येत नाही. आर्टिकल ऑफ असोसिएशन ऑफ कंपनी लॉ ज्यांना ज्यांना माहित असेल त्याच्यामध्ये दी व्हेरी 3 इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी जे असतात त्याच्यामध्ये आर्टिकल ऑफ असोसिएशन आहे. म्हणजे इंटरनल मॅनेजमेंट ऑफ द कंपनी जे आहे ती कशा प्रकारे चालावी ह्याच्यासाठीचे जे नियम्स आहेत, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत ते कंपनी लॉ खालचे या आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये, म्हणजे लाईफ टाइम ऑफ कंपनी मधल्या 3 काही महत्वाच्या या त्याच्यामध्ये मला वाटतं प्रॉस्पेक्टस एक आहे, सेकंड आहे ते मेमोरँडम. हॅलो हॅलो हॅलो, आवाज येतो सर? येस सर, येस सर सर. आवाज येतो? हो सर. येस सर, येतो हो 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 येतो. सर. तो थर्ड जो होता तो प्रॉस्पेक्टस, मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन, आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये काय कंपनी जे असतात ते त्याच्यामध्ये येतात. याच्यामध्ये तुम्हाला काय मागता येत तर रेक्टिफिकेशन करून मागता येत नाही. आणि सगळ्यात महत्वाचं ह्या सेक्शन खाली एक वेगळं एक प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड केलंय, दॅट प्रोटेक्शन इज अवेलेबल. ज्याला तुम्ही प्रॅक्टिस मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला कळेल की बोनाफाईड परचेसर फॉर व्हॅल्यू ही एक कन्सेप्ट येईल तुम्हाला, की ज्या व्यक्तीने आता समजा जर का अ आणि ब ला एखादी प्रॉपर्टी विकली, एक इलस्ट्रेशन आपण घेऊया या रेक्टिफिकेशनच्या अनुषंगाने, की याचा मिसयूज ह्या प्रोव्हिजनचा झाला नाही पाहिजे म्हणून या सेक्शन खाली काय केलेलं आहे तर प्रोटेक्शन दिलेलं आहे बोनाफाईड परचेसर फॉर व्हॅल्यूला. समजा अ आणि ब ला एक गट नंबर ट्रान्सफर केला, की ज्याचा गट नंबर समजा एक 20 नंबरचा गट आहे आणि त्याचं क्षेत्र 20 गुंठे आहे, ते ट्रान्सफर केलं अ या व्यक्तीने ब या व्यक्तीला ट्रान्सफर केलं. आता ब नी काय केलं, परत तोच गट सी ह्या व्यक्तीला ट्रान्सफर केला. सो ए सोल्ड अ गट नंबर 20 टू बी फॉर ₹20,000. नाउ बी सोल्ड सेम गट नंबर 20 टू सी फॉर ₹40,000 or 20,000 काहीतरी केला ट्रान्सफर. आता अशा परिस्थितीमध्ये पहिला मूळचा जो दस्त आहे त्या दस्त्याला पार्टी कोण कोण आहे, अ आणि ब. ए आणि बी आर दी पार्टीज टू ओरिजिनल डॉक्युमेंट. नाउ बोथ आर, त्या दोघांनी जर का ठरवलं आणि एकमेकाच्या बरोबर समजा जर का संगनमत केलं आणि मग त्यांनी अ आणि ब नी कोलोडिंग असा सूट दाखल केला आणि त्याच्यामध्ये म्हटले नाही नाही तो काय गट नंबर 20 काही विकायचं नव्हता, गट नंबर 10 विकायचा होता आणि क्षेत्र 20 गुंठे काही विकायचं नव्हतं, 10 गुंठेच विकायचं होतं, हे आमचं इंटेन्शन होतं आणि मूळचा डॉक्युमेंट रेक्टिफाय करून मागितला. तर अफेक्ट कोण होणार आहे, सी अफेक्ट होणार आहे, की ज्यांनी काय केलंय पैसे देऊन तो गट विकत घेतलेला आहे ब कडून. या परिस्थितीमध्ये असा जो काही थर्ड पार्टी जो काही असेल की जो बोनाफाईड ट्रान्सफरी असेल, फॉर व्हॅल्यू असेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये त्या व्यक्तीचे सुद्धा राईट काय करा, प्रोटेक्ट करायची तरतूद ह्या while doing the rectification of instrument court has to taken into account this aspect also, हे त्याच्यामध्ये प्रोव्हाइड केलेलं आहे. नाउ वी विल सी दी सेक्शन 31. हे झालं रेक्टिफिकेशन म्हणजे दुरुस्तीबाबत, एखाद्या डॉक्युमेंटची दुरुस्ती असेल किंवा एखाद्या दस्ताची दुरुस्ती असेल त्याच्याबद्दल. सेक्शन 31 जो आहे स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्टचा, तो आहे तो कॅन्सलेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट बद्दल. मग कॅन्सलेशन कधी मागता येईल, छोटासा सेक्शन आहे. एनी पर्सन अगेन्स्ट हुम अ रिटर्न इन्स्ट्रुमेंट इज व्हाइड ऑर व्हाइडेबल. आता व्हाइड म्हणजे काय आणि व्हाइडेबल म्हणजे आपण पाहिलेलं आहे की व्हाइडेबल हे जे काय असतं ते ऍट दी ऑप्शन ऑफ दी वन पार्टी इट इज, म्हणजे जी काय अग्रीव पार्टी असते त्यांच्या ऑप्शनवर तो डॉक्युमेंट व्हॅलिड करायचा का व्हाइड ठरवायचा हे त्याच्यावर अवलंबून असतं, कारण जी सफरर पार्टी असते त्याला तो ऑप्शन अवेलेबल असतो. व्हाइड डॉक्युमेंटच्या बद्दल काय असतं की agreements which are not enforceable by law, these are go in the category of the void documents. So एखादा इन्स्ट्रुमेंट void किंवा voidable असेल आणि असा इन्स्ट्रुमेंट and such a instrument if there is a apprehension that if such a instrument left outstanding, तो जर का तसाच जर का अस्तित्वात ठेवला गेला, may cause him a serious injury. ह्या पद्धतीने जर का ठेवला गेला तर त्याच्यामुळे सिरियस इंजुरी त्या पार्टीजना, अग्रीव पार्टी म्हणजे त्या
पार्टीला एखाद्या त्याच्यामुळं कॉज होणार आहे, तर कोर्ट हॅज अ डिस्क्रिशन, कोर्टाला अशा परिस्थितीमध्ये डिस्क्रिशन आहे, ऑर्डर इट टू बी डिलिव्हर्ड अप, म्हणजे तो डॉक्युमेंट त्याला परत करा त्या अग्रीव पार्टीला, अँड कॅन्सल्ड, आणि तो डॉक्युमेंट रद्द करून टाका. कॅन्सल करतो म्हणजे काय करतो, तर ऑफिशियल एंडिंग अ लीगल अग्रीमेंट ऑर रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे कॅन्सलेशन होतं म्हणजे काय होतं, बेसिक थिंग बघूया आपण. कॅन्सलेशन कशाला म्हणायचं, तर त्या डॉक्युमेंटचा फोर्स सगळा काढून घेतला जातो, त्याला ऑफिशियली एंड केला जातो, तो डॉक्युमेंट संपुष्टात आणला जातो, त्याला आपण कॅन्सलेशन म्हणतो. सो कोर्टाला डिस्क्रिशन आहे. जर का व्हाईड आणि व्हाईडेबल डॉक्युमेंट असेल, जर का आउटस्टँडिंग ठेवला गेला, तर सिरियस इंजुरी कॉज होणार असेल आयदर पार्टी टू दी कॉन्ट्रॅक्ट, अशा परिस्थितीमध्ये अग्रीव पार्टी कोर्टामध्ये जाऊ शकते, डिक्लेरेशन मागवू शकते की हा डॉक्युमेंट काय करून द्या, तर कॅन्सल करून द्या. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये कोर्टाला डिस्क्रिशन आहे की तो डॉक्युमेंट कॅन्सल करायचा आणि तो डॉक्युमेंट आहे तो अग्रीव पार्टीला रिटर्न करायचा, डिलिव्हर अप करायचा. आता आपण ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी मध्ये हे पण शिकलेलो होतो. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट थोडंसं बघू, आणि तुमचा इंडियन रजिस्ट्रेशन ऍक्ट 1908 आणि ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट 1872, ह्या दोन ज्या काही ऍक्ट आहेत त्याच्यामध्ये एक तरतूद आहे बघा की 100 रुपयाच्या वरचं जर का हे असेल, इमूवेबल प्रॉपर्टीचा ट्रान्झॅक्शन असेल, तर तो कंपल्सरीली रजिस्टर असला पाहिजे. समजा डॉक्युमेंट जर का रजिस्टर असेल, इफ डॉक्युमेंट इज रजिस्टर्ड वन अँड इट इज कॅन्सल्ड बाय द कोर्ट अंडर दिस सेक्शन, तो जर का सेक्शन 31 प्रमाणे जर का कॅन्सल केला गेला, तर कोर्ट काय करू शकतो, म्हणजे कोर्टाने काय करायचं पुढं, तर इन केस ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट, कॉपी ऑफ द डिक्री ऑफ द कोर्ट टू बी सेंड टू द रजिस्टर. ही जी काही कोर्टाने जी काय त्या याच्यामध्ये हुकुमनामा जो केला अशा परिस्थितीमध्ये की एखादा डॉक्युमेंट कॅन्सल करायचा, तो हुकुमनामा त्या रजिस्टर ऑफिसला पाठवायचा की जिथे तो डॉक्युमेंट रजिस्टर झालाय, आणि मग त्याची नोट काय केली जाते, त्याची नोंद ही त्या रजिस्टरला घेतली जाते की हा जो काय डॉक्युमेंट आहे हा काय केला गेलेला आहे, तर रद्द केला गेलेला आहे. आणि या प्रकारे हा कॅन्सलेशनचा जो आस्पेक्ट आहे तो सेक्शन 31 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट मध्ये कव्हर झालेला आहे. आता याच्यानंतरचा जो सेक्शन आहे तो डिक्लेरेटरी डिक्री. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जे काही डिक्रीज आपण पाहतो की प्रॅक्टिस मध्ये जे काही लॉयर्स असतात त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम जे हे येतात ते कॅन्सलेशन ऑफ डॉक्युमेंटसाठी येतात. सेकंडली स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द अग्रीमेंटसाठी आपण दावे दाखल करतो. तसेच आपण मालकी हक्क वगैरे ठरवून मागायला आपण दावे दाखल करतो. ते जे काही मालकी हक्क जाहीर ठरावाचे जे काही दावे असतात ते दावे जे फॉलो होतात ते सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट मध्ये फॉलो होतात. हा जे काही रिलीफ मागितला जातो तो सेक्शन 34 प्रमाणे मागितला जातो. आणि हा काय आहे तो आपण जरा पाहूया. म्हणजे हा जो रिलीफ आहे डिक्लेरेशनचा, जाहीर ठरावाचा, तो रिलीफ दिला जातो तो सेक्शन 34 प्रमाणे दिला जातो. तो डिस्क्रिशन आहे कोर्टाला की हा एखाद्या स्टेटस बद्दल किंवा एखाद्या राईट बद्दल किंवा हा अधिकार दिला जातो. कोण करू शकतं, कोण मागू शकतं हा रिलीफ, तर एनी पर्सन एंटायटल्ड टू एनी लीगल कॅरेक्टर और टू एनी राईट ॲज टू प्रॉपर्टी मे इन्स्टिट्यूट अ सूट, तो सूट इन्स्टिट्यूट करू शकतो अगेन्स्ट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टिंग टू डिनाय हिज टायटल और कॅरेक्टर और सच राईट. म्हणजे ज्या व्यक्तीला एखाद्या प्रॉपर्टीमध्ये अधिकार प्राप्त आहेत, एखाद्या लिगल कॅरेक्टर प्राप्त आहे, आणि एखादी व्यक्ती जर का त्याच्या तो इंटरेस्ट डिनाय करत असेल, त्याचं ते कॅरेक्टर डिनाय करत असेल, त्याचा जर का तो राईट डिनाय करत असेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये ज्या पर्सनचा राईट डिनाय केला गेलाय, त्याचं कॅरेक्टर डिनाय केलं गेलंय, प्रॉपर्टी राईट डिनाय केला गेलाय, तो काय करू शकतो, इन्स्टिट्यूट करू शकतो सूट अंडर दिस सेक्शन. आणि कोर्ट काय डिस्क्रिशन मध्ये या प्रकारचे डिक्लेरेटरी रिलीफ पास करू शकतो. पण याच्यामध्ये त्यांनी एक प्रोव्हिजो पण दिलेला आहे. तो प्रोव्हिजो असा आहे की ज्या वेळेस तुम्हाला डिक्लेरेशनचा रिलीफ दिला जातो, इन केस वेअर प्लेंटिफ इज एंटायटल्ड टू सीक फर्दर रिलीफ बट फेल्स टू डू सो, जर का फर्दर रिलीफ तुम्ही मागितलाय पण मागायचा होता, तुम्हाला गरजेचं होतं मागणं, आणि तुम्ही जर का तो रिलीफ मागितला नसेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये कोर्ट तुमचा डिक्लेरेटरी सूट हा अलाउ करणार नाही. का, तर ती तुम्ही फर्दर रिलीफ नाही मागितली. याच्यासाठी 1993 सुप्रीम कोर्ट 953 जी जी केस आहे ती विनय कृष्णा वर्सेस केशव चंद्राची एक केस होती. या केसमध्ये त्या वादीनी
मालकी हक्काचा जाहीर ठराव करून मागितला होता, डिक्लरेशन रिगार्डिंग दी ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी और टायटल टू द प्रॉपर्टी. बट प्लेंटिफ वॉज नॉट इन पोझेशन ऑफ दी प्रॉपर्टी. प्लेंटिफ हा त्या प्रॉपर्टीच्या पोझेशन मध्ये नव्हता. व्हॉट ही वॉट टू हॅव सॉट अलॉंग विथ द डिक्लरेशन. डिक्लरेशन बरोबर त्यांनी काय मागायला पाहिजे होतं, तर त्यांनी डिक्लरेशन बरोबर पोझेशन पण मागायला पाहिजे होतं, कारण त्याच्याकडे पोझेशन नव्हतं. तर ते पोझेशन नाही मागितलं म्हणून कोर्टाने काय केलं, तर सेक्शन 34 प्रमाणे जो प्रोव्हिजो आहे त्या प्रोव्हिजो प्रमाणे असं झालं की तुम्ही पोझेशन त्याच्याबरोबर डिक्लरेशन बरोबर सॉर्ट नाही केलं, हेन्स यू आर नॉट एंटायटल फॉर दी डिक्लरेशन. आणि ह्या डिक्लरेशनचा इफेक्ट काय असतो, हे डिक्लरेशनची जी काही डिक्री असते, इट इज बाइंडिंग ऑन दी पार्टीज हू आर लिटिगेटिंग विथ इच अदर. ते जे काही वादी प्रतिवादी आहे त्यांच्यावरती बंधनकारक असतात, आणि त्यांचे जे काही रिप्रेझेंटेटिव्ह पुढं पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू देम जे असतात त्यांच्यावर ही जी काही डिक्री असते, ते डिक्लरेशन असतं, ते बाइंडिंग असतं, ते इतर कोणावर बंधनकारक असत नाही. हे झालं सेक्शन 34 खाली. आता जाता जाता सगळ्यात शेवटचा जो चॅप्टर आहे, चॅप्टर नंबर 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट, विच डील्स विथ दी रिलीफ्स ऑफ इंजंक्शन. मी बेसिक त्याच्यातलं सांगतो, कारण हा चॅप्टर खूप मोठा आहे आणि त्याच्याबद्दल किमान अर्धा तास तरी त्याच्यामध्ये हे होतं की इंजंक्शन म्हणजे काय आणि प्रिव्हेंटिव्ह रिलीफ्स हाऊ टू बी ग्रँटेड. बेसिक गोष्टी अशा आहेत की इंजंक्शन कशाला म्हणायचं, इथून सुरुवात आहे. सेक्शन 36 टू पुढं 42 पर्यंत ह्या इंजंक्शनच्या रिलीफच्या अनुषंगाने सांगितले गेले. 42 43 च्या पर्यंत इंजंक्शन्स आर ग्रँटेड, इट इज अ प्रिव्हेंटिव्ह रिलीफ. आणि तो जो काय ग्रँट केला जातो तो टेम्पररी इंजंक्शन किंवा परपेच्युअल इंजंक्शन ह्या दोन प्रकारामध्ये ग्रँट केला जातो कोर्टाकडून, हे सेक्शन 36 सांगतो. आणि इंजंक्शन कशाला म्हणायचं, इट इज अ रेमेडी. इंजंक्शन इज अ रेमेडी ग्रँटेड बाय द कोर्ट that prohibits the commission of wrong, threatened or continuance of a wrong course of action already begun. म्हणजे हे काय करतं, इंजंक्शन काय करतं, इट प्रोहिबिट करतं. हे काय प्रोहिबिट करतं, तर एखादी रॉंग थिंग आहे तर ती रॉंगफुल ऍक्ट प्रिव्हेंट करण्यासाठी जी काही कोर्टाने रेमेडी प्रोव्हाइड केलेली आहे त्याला आपण इंजंक्शन असं म्हणतो. आता त्याच्यामध्ये टेम्पररी आणि परपेच्युअल इंजंक्शन ह्या दोन गोष्टी आहेत. टेम्पररी इंजंक्शन जे असतं ते इंजंक्शन इट कंटिन्यूज टिल अ स्पेसिफिक टाइम और फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और इट मे बी ग्रँटेड. आणि हे जे काय असतं स्पेसिफिक पिरियड पुरतं असतं किंवा फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट असतं किंवा टिल नेक्स्ट डेट पण असू शकतं किंवा टिल डिस्पोजल ऑफ दी सूट पण असू शकतं. असं टेम्पररी इंजंक्शन हे याच्यामध्ये येतं आणि इट कॅन बी ग्रँटेड ऍट एनी स्टेज ऑफ दी सूट. म्हणजे ते कधीही हे करता येतं, देता येतं. दावा चालू असताना कधीही टेम्पररी इंजंक्शन देता येतं. आणि मग हे रेग्युलेट कुठं होतं, तर हे रेग्युलेट केलं जातं टेम्पररी इंजंक्शन हे सिव्हिल प्रोसिजर कोड ऑर्डर 39 प्रमाणे रेग्युलेट केलं जातं. त्याच्यामध्ये मग काय बघायचं आहे, तर प्रायमा फेसी केस प्लेंटिफला आहे का, बॅलन्स ऑफ कन्व्हिनियन्स प्लेंटिफच्या बाजूने आहे का, आणि इफ टेम्पररी इंजंक्शन इज ग्रँटेड हू विल सफर इरिपेरेबल लॉस अँड डॅमेजेस. ह्या गोष्टी ह्या ऑर्डर 39 प्रमाणे बघायच्या आहेत. आणि ते कधी मागता येतं, टू प्रिव्हेंट अन इलिगल ऍक्ट, टू प्रिव्हेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट अँड वेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. ह्या जर का सिच्युएशन्स असतील तर टेम्पररी इंजंक्शन हे दिलं जातं. आणि ऑन द अदर हँड परपेच्युअल इंजंक्शन म्हणजे ज्याला म्हणतो की निरंतरचं कायमचं इंजंक्शन, इट कॅन बी ग्रँटेड बाय डिक्री ऑफ द कोर्ट अँड ऑन द मेरिट्स ऑफ द सूट. म्हणजे दाव्याच्या मेरिटवर, गुणावर चौकशी होती एक दाव्याची, त्याच्यानंतर ते ग्रँट केलं जातं. आणि त्याच्यामुळं डिफेंडंट्स आर परमनंटली रिस्ट्रेन केले जातात, कायमस्वरूपी रिस्ट्रेन केल्या जातात फ्रॉम असर्टनिंग अ राईट ऑर कमिशन ऑफ अन ऍक्ट. ह्या प्रकारचं हे जे काय इंजंक्शन असतं त्याला आपण परपेच्युअल इंजंक्शन म्हणतो. आणि हे जे काय दिलं जातं ते टू प्रिव्हेंट अ ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन, इन्व्हेजन ऑफ प्लेंटिफ राईट्स और एन्जॉयमेंट ऑफ प्लेंटिफ प्रॉपर्टी, ह्यासाठी हे इंजंक्शन दिलं जातं. इंजंक्शन आणि डॅमेजेस ह्या दोन रिलीफ वेगळ्या वेगळ्या आहेत. बऱ्याच वेळेला असं हे होतं की इंजंक्शन दिलं तर डॅमेजेस देता येतात का नाही, तर सेक्शन 40 ह्याच्यासाठी क्लिअर केलाय त्यांनी की कोर्ट मे अवॉर्ड डॅमेजेस ऍज पर सेक्शन 40 ऑफ दी स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट. म्हणजे ह्या म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह हे आहेत, रेमेडीज आहेत. जरी इंजंक्शन दिलं गेलं तरी सुद्धा कोर्टाला डिस्क्रेशन आहे की कोर्ट त्याचबरोबर
डॅमेजेस पण प्रोव्हाइड करू शकतं. आय होप you have understand the very basic structure of this act, specific relief act. I have tried my level best, and opportunity which is given to me by my senior sir, Nikum sir, and the Desai sir, and also principal ma'am. I am very thankful to all of us, all of you sir, to giving me such kind of opportunity and giving me a platform to at least impart my knowledge, which is a practical one, while doing the advocacy, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your valuable guidance. Now, I would like to request Kishore Power kindly to give vote of thanks. Over to you, Kishore. Thank you, Nihal. Myself, Kishore Bhavan Pawar, on behalf of IMSC Satara. First of all, I would like to thank you today's guest senior advocate Sherkan Dange, sir, for guiding us on an important Pacific Relief Act 1963. So your guidance will definitely help us in our career. Next, I would like to thank our college, Ismail Saib Mullah Law College Satara, dear respected principal, Dr. Shreya Power ma'am, teachers and career katta. Mostly special thanks to Gansham Nikum sir, and thanks to Sri Anup Mogule sir for technical support. And thank you Nihal and Ahmed. With permission of respected principal ma'am, I declare that the lecture is over. Thank you. Thank you.